بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو پھر یہ سفارش کروائی گئی کہ جو تائب ہو چکے ہیں سابق ایم این اے، تو برائے مہربانی ان کو ہی آنے دیں. تو بہت بہت کیا کہتے ہیں نا، بگ نو. انہوں نے کہا کہ اب تو ویسے بھی آلموسٹ 1 مہینہ رہ گیا. 13 اگست کو مدت پوری ہو جانی ہے. کوئی 1 مہینہ 6 دن رہ گئے آج سے لے کر. یعنی کہ وہ پی ٹی آئی والے وہ کہہ رہے ہیں جی اب ہم نہ خان صاحب کے ساتھ رہے نہ ہم ایم این اے رہے، تو خدا را ہماری کچھ چھوٹی موٹی جو مراد ہیں، کوئی تنخواہیں شنخواہیں ہیں، وہ ہمیں مل جائیں. تو اسپیکر صاحب مہربانی کریں، ہمیں پارلیمنٹ کا راستہ دکھائیں، ایوان میں آنے دیں. تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ جناب والا یہ فائل ہی کلوز ہو چکی ہے. کیا ہو چکی ہے؟ فائل بند ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس پہ اب میں دوبارہ اس فائل کو کھولنا نہیں چاہتا، کیونکہ جس دن انہوں نے سائن کر دیے نا کہ یہ بحال ہو گئے ہیں، تو پھر کم و بیش ان بحال ہونے والوں کو 50 سے 60 کروڑ روپیہ تو دینا پڑے گا تنخواہوں اور مراد کی مد میں. یہ بات تو ہے نا جی. دوسرا، کچھ لوگوں نے تو ریکویسٹ کی ہوئی ہے، ان کی مان بھی لی گئی، جو ایسے وہ کیا کہتے ہیں جو ادھر ادھر نہیں رہتے پارلیمنٹ لاجز میں، سرکاری رہائش گاہوں میں کچھ ابھی بھی رہ رہے ہیں، لیکن وہ جو توبہ طائب ہو چکے ہیں. وہ نہیں کہ جو کہتے ہیں آج بھی کہتے ہیں کہ کپتان ڈٹ کر کھڑا ہے. کپتان ہاں جی، پورے پاکستان کو نچا کر اور پورے پاکستان کی تباہی اور بربادی کر کے آج بھی کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. لیکن کپتان چاروں شانے چت ہو چکا ہے. وہ اب خود بات نہیں کرتا. وہ دیکھے کہ انا کا تکبر، غرور، اس کا یہ عالم ہے. خود بات نہیں کرتا لیکن لوگوں سے کہتا پھر رہا ہے خدا کے لیے میری بات کراؤ، خدا کے لیے میری جنرل عاصم منیر سے بات کراؤ، فلاں سے بات کراؤ، فلاں سے معافی مانگو. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، جو خاتون سابق خاتون اول ہیں، بات بڑی احتیاط سے کرنی پڑتی، لیکن بات بڑی پائیداری کی ہوتی ہے. بات یہ جو بیچ میں پاز آتا ہے نا گفتگو کے اندر، اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز غلط نہ نکل جائے. کیونکہ جب پھر ہم تسلسل سے بول رہے ہوتے ہیں نا، جب الفاظ اور واقعات ذہن میں آتے ہیں تو پھر اپنا جو سورس ہے نا انفارمیشن کا، اس کو بھی بچانا پڑتا ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ خود وہ سامنے نہیں آ رہا، لیکن بشرا بی بی کے ذریعے، کچھ اور دوستوں کے ذریعے، جن دوستوں کے ساتھ اس نے بہت برا کیا، جو کہ اس کے صحیح مخلص دوست تھے، ان کی پیٹھ میں اس نے چھرا گھونپا، ان کے ساتھ احسان فراموشی کی، انہی سے رابطے کر رہا ہے. کبھی بشرا بی بی کے ذریعے، کبھی کسی کے ذریعے، کہ خدا کے لیے 10 منٹ دے دے، 15 منٹ دے دے. ایک ایسے ہی شخص کو پیغام پہنچایا گیا جن کے ساتھ عمران خان نے بہت ظلم کیا، جیل میں ڈلوا دیا. ان کی وہ تشدد کی دیکھتا رہا وزیر اعظم ہاؤس میں. جب اس کے اوپر تشدد ہوتا تھا اس کی ویڈیو دیکھتا تھا، خوش ہوتا تھا. آج اس کو پیغام بھجوا رہا ہے. وہ آج بشرا بی بی اس کو میسج بھجوا رہی ہے، کہہ رہی ہے ان سے بولنے صرف 10 منٹ دے دیں، صرف 10 منٹ دے دیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، 10 منٹ نہیں، 10 گھنٹے مل جائیں گے. ایک پریس کانفرنس عنایت فرما دیجئے، ایک سٹیٹمنٹ ویڈیو جاری کر دیں آپ بھی کہ جو کچھ خان نے 9 مئی کو کیا یہ غلط تھا، اور جو کچھ یہ کرتا رہا اس ملک کے ساتھ، سارے کے سارے اس کے کرتوت، اس کے کارنامے سامنے لے کر آئے. 10 منٹ کیا، 10 گھنٹے کی ملاقات ہو جائے گی. یہاں سے نہ ہوئی، لاہور، کراچی،
दुबई में बाद शख्सियात बैठी हुई, उनसे कहा गया। इवन के हुकूमत में बैठे हुए लोगों से इस खातून अव्वल ने रब्ता किया। पीपल्स पार्टी के लोगों से, पीपल्स पार्टी की एक बड़ी बाअसर खातून से रब्ता किया, उसको मैसेज दिया, बराह रास्त नहीं, बिला वास्ता, जिसको इनडायरेक्ट कहते हैं, उसके ज़रिए रब्ता किया पीपल्स पार्टी की खातून के साथ। और वो बड़ी बाअसर और दबंग खातून है। फैसला साजी की वो पीपल्स पार्टी में उसको बड़ी मरकज़ी हैसियत हासिल है। वो हैरान रह गई। ये है मकाफात अमल, जो आप बड़े बड़े बोलते थे खान साहब, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। खुदा, ये बोलना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह ताला की जो लाठी है ये बेआवाज़ है। और आज भी तकब्बुर और गुरूर का ये आलम देखिए कि अपनी घरवाली को आगे किया हुआ है। वो इसकी जान बचाने की कोशिश कर रही है और ये खुद कह रहा है कि मुझे वादा माफ गवाह बना लो, और ये मुकर जाता है। सारी चीज़ें जिस केस में जा रहा है ना, जिस केस में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो जो ज़राए बताते हैं वो कहते हैं जी वो अपने ऊपर कोई चीज़ नहीं ले रहा। वो भाई तू वज़ीर आज़म था, तू कबीना का सरबराह था, अपनी पार्टी का चेयरमैन था, कायदे ऐवान था, कि क्या कराया तो सारा तेरा है। कहता नहीं, कभी कहता जी ये शेख रशीद ने किया, ये फवाद चौधरी इसका जिम्मेदार है, ये तो असद उमर कर रहा था, ये तो फलां का। भाई यू आर द प्राइम मिनिस्टर। वो मुकर गया। वो अब सारे हैरान है कि ये अजीब आदमी है। कहता जी मैं तो मुझे क्या पता, मेरे पास तो रिकॉर्ड नहीं, उसके पास होगा, फलां के पास होगा। वो अब जो उसका गायब हुआ सेक्रेटरी है, उसके ऊपर चीज़ें डाली जा रहा है, वो गायब है, आज़म खान। कहता जी सारा रिकॉर्ड तो उसके पास होता था। यहाँ तक भी चीज़ जो फिर इसका जो साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी था, उसको आजकल बुरा भला कह रहा है कि वो मेरे राज बताता था। जी है, जो मिलिट्री सेक्रेटरी इनके साथ रह चुके, ये मौजूदा वाले नहीं, पहले वाले जो थे, उनके ऊपर हालांकि बड़ी कमाल मेहरबानी, वो तो ज़ाहिर है उनकी एक ड्यूटी होती है। कह रहा नहीं, ये मेरी बातें बाजवा को बताता था, DGSI को बताता था, फलां को बताता था। और फिर एक अजीब, वो एक अजीब बीमारी है, मुझे उसका नाम भूल गया, उसका नाम बड़ा अजीब सा है। वो ना इंसान अपने आप को खौफजदा महसूस करता है। वो इंसान कहता है मुझे मार दिया जाएगा, नफसाती हो जाता है ना। माहिर नफ्सियात से इलाज करना चाहिए। यही खान साहब कभी कहते हैं ना कि मेरे जहाज़ का जो फ्यूल था उसमें पेट्रोल मिला दिया गया। फिर कहता है वो रॉकेट लॉन्चर के ज़रिए मुझे मारने की कोशिश की गई, कभी कुछ कभी कुछ। इतना खौफ, तो वो एक बीमारी है कि इंसान कहता है कि मुझे ये मार देगा, ऐसा ही खौफ ज़्यादा रहता है कि मैं मर जाऊँगा, इस तरह मार दिया जाऊँगा। वो फिल्में देखता है ना, फिल्में ये हॉलीवुड की बॉलीवुड की, उसके अंदर सारा दिन वेला तो होता है, तो वो फिर जो फिल्मों में जो कहानी चल रही हो तो अपने दिमाग में शायद बसा लेते हैं खान साहब। तो वो उनको वही ख़तरात हैं, वही ये दिमागी होता है। तो बड़ा पाए का कोई माहिर नफ्सियात हो ना, वो इसका इलाज कर सकता है। तो ये एक मखसूस बीमारी है। तो वो खान साहब इसका मुजाहरा कर चुके हैं कि मुझे ये मारेगा, वो ऐसे, कभी जरदारी पे इल्ज़ाम, कभी नवाज शरीफ पे, कभी शहबाज शरीफ पे, कभी जहर दिया जाएगा, कभी कत्ल किया जाएगा, गोली मारी जाएगी, फलां जगह पे जाऊंगा, ये मंसूबा है, वो मंसूबा है। होता कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ हुआ। जब अल्लाह ताला कि हाँ मेरे समेत किसी भी इंसान की ज़िंदगी लिखी हुई है, उसने ले लेनी है। जब तक ज़िंदा है, जब तक वो चाहेगा, सब ज़िंदा है। जब तक वो देंगे, एक पल का भी भरोसा नहीं है। तो अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखना चाहिए। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।